ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਕੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਰਪਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, जिस ते सियासत पूरी तरह नाल गरमा गई है। हाँ, ये सच है कि आम आदमी पार्टी के मंत्रियों और उनके विधायकों की बहुत लंबी लिस्ट है जो जेल में जाने वाले हैं। भैया सतिंदर जैन जेल में चला गया, विजय सिंगला जेल में चला गया, मनीष सिसोदिया के ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। और ऐसे दूसरी पार्टियों में भी हो सकते हैं चोर कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। सबको जेल होनी चाहिए, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम स्वागत करते हैं इन चीजों का, लेकिन ये कहना कि आम आदमी पार्टी दूध की धुली हुई है, आम आदमी पार्टी सबसे जेकर करप्ट है, सबसे अगर कोई खराब है तो आम आदमी पार्टी है। जो भी चोरी करेगा वो जेल में जाए, खबरदार, बचेगा कोई नहीं। उधर बीजेपी आगू तरुण चुग ने भी आम आदमी पार्टी ते जम के सियासी निशाने बन्ने ने। उन्हें रज के अपनी पड़ास कढ़ी है। सर्टिफिकेट वंडता गया, पूरे पंजाब च माफिया खत्म हो गया और भ्रष्टाचार खत्म हो गया। एक सर्टिफिकेट बंबई जाके भी वंडता, गुजरात भी वंडता, हिमाचल भी वंडता। मैं पूछना चाहना, झूठ की एडी वड्डी इबारत लिखी जा रही है। जे रेत माफिया खत्म हो गया तो अज रेत कौन कढ़न दिया? जे माफिया खत्म हो गया तो रेत का रेवन्यू, खनन का रेवन्यू क्या 16 दिनों च वधिया? पंजाब की जनता जानना चाहती है, वोल्वो बसा तो किसी ट्रांसपोर्टर को कहते उन्हें चला देनिया सी। क्या वोल्वो बसा चलाना से मुख्यमंत्री बने हो? क्या ट्रांसपोर्ट पॉलिसी आ गई? इस ट्रांसपोर्ट पॉलिसी ने किन्ने बच्चों को रोजगार मिलूगा पंजाब से? वर्ल्ड का सीन चेंज हो गया, देश का सीन चेंज हो चुका है। अज ट्रांसपोर्ट केवल सरकार की आमदन का जरिया नहीं, रोजगार उत्पन्न करने का भी एक बहुत बड़ा जरिया पूरे इंडिया च बन चुका। ईवन स्कूटर हायर कर रहे लोग, मोटरसाइकिल हायर करके ट्रांसपोर्ट हो रहे शहरों के अंदर, मैट्रो सिटी टैक्सी हायर के नवे प्लान आ गए। लेकिन अपने मैनीफेस्टो के अंदर तुसीं रोजगार की गल की, भुल गई हुई। क्यों पंजाब का हैल्थ सैक्टर का पैसा बर्बाद किया जा रहा है? केवल सुर्खियां साडे हक च आ जाए, उन्हां सुर्खियां नूं क्रिएट करने वास्ते तुसीं देखो 400 लोगों की सिक्योरिटी वापस लीती। सरकारां फैसले करदियां, कमेटियां बनदियां, जिहड़ा बोर्ड बनता वो बोर्ड देखता कि किनू थ्रैट है, किनू थ्रैट नहीं है। इत्थे कोई बोर्ड नहीं, कोई ना खाता ना बही, जो भगवंत मान कहे वही सही। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਚਲੋ, ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੱਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਏ ਕਿ 84 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ
ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘੱਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 300 ਰੁਪਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 2500 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਏਗਾ। 25000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਮਸਲਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਕਾਟ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਹਾੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚੋਂ ਕਈ ਮਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਟਾਲਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਡਿਬੇਟ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਹੋਈਆਂ। 2024 ਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਡਰ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਛੱਡੀਆਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਘੜ ਲਓ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਿਵਾਲੀਏਪਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀ ਫॉर ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੀ ਫॉर ਕਰਪਸ਼ਨ, ਔਰ ਰਗ ਰਗ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰੋਗ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਿਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛਲਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਗ ਰਗ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਗਨੀਪਥ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ। देखिए, जो अग्निपथ योजना है और जो अग्निवीर भर्ती कर रहे हैं, जो पॉलिसी आई है, वो ना तो देश के हित में है ना युवाओं के हित में है, क्योंकि 4 साल के बाद 75% जो युवा जो भर्ती कर होंगे वो अंधकार में चले जाएंगे। उनका फ्यूचर क्या होगा? आज जो है, आज की जो फौज है उसमें 18 साल से भर्ती शुरू होती है। 18 साल से 21 साल तक के जवान भर्ती होता है और रिटायर होता है 15 साल की नौकरी के बाद, पेंशन पे आता है। अब 4 साल के बाद ना तो पेंशन है
और ख़ास तौर पे जो आज ये जो तरीका है, ये उन देशों के लिए तो ठीक है जहाँ जनसंख्या कम है और आपस में कहीं लड़ाई उनको नहीं लड़नी पड़े। वो तो क्योंकि कोई वहाँ फौज में भर्ती होना नहीं चाहता, कोई लड़ाई होती नहीं, वो तो ठीक है, सबको लाने के लिए चलो 4 साल भर्ती रह जाओ, तुम 3 साल भर्ती हो गए, 3 साल फौज में रह के चले जाना, वो उन देशों के लिए तो ठीक है। लेकिन भारत जैसे देश के लिए जहाँ एक तरफ चीन बैठा है, एक तरफ पाकिस्तान बैठा है, वहाँ पे आप भर्ती कर रहे हो 17 साल के, और 21 साल का बच्चा जवान जो रिटायर होकर घर आ जाएगा, 21 साल का जो भर्ती होगा 25 साल का घर आ जाएगा, वो क्या करेगा? नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री जी दोनों को चिट्ठी भी लिख रहा हूँ कि इस योजना को वापस अग्निपथ योजना तुरंत वापस हो और भर्ती सरकार तुरंत शुरू करे। मैं आज चिट्ठी भी लिख रहा हूँ और मांग भी कर रहा हूँ। बार बार मेरे अनुरोध को सरकार ने नहीं माना। लगातार 3 साल से मैं संसद में, 2 साल से मैं अनुरोध कर रहा था सरकार से, और जवाब मेरे को मिला इस सत्र में। आपने को याद होगा मेरे प्रश्न पे जवाब दिया सरकार ने कि 3 साल से लगभग भर्ती बंद है, और ये जवाब दिया कि 1.5 लाख पद रिक्त है सेनाओं के अंदर। एक तरफ पद रिक्त, एक तरफ 3 साल से भर्ती नहीं। और अब इस तरह का जो है मैं समझता हूँ प्रस्ताव सरकार लेके आई है जो एडहॉक, कोई आर्मी एडहॉक नहीं हो सकती। कोई आर्मी में ये कहाँ से ये सरकार ये सोच लेके आई? ये उन नौजवानों की, करोड़ों नौजवानों की भावनाओं को सरकार ने ठेस पहुँचाई है, उनका देशभक्ति की भावनाओं का अपमान किया है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की तरफ मैं सरकार से कहना चाहता हूँ। ये क्यों लेके आए राजनीति? क्योंकि 2 करोड़ रोजगार देने का इनका वायदा था, उससे ध्यान भटकाने के लिए 10 लाख रोजगार देने का ये शगुफा छोड़ा है। लेकिन 10 लाख नकली सपने ना दिखाए सरकार। 1.5 लाख जो रिक्त पद हैं फौज के अंदर, सेनाओं के अंदर, उनकी असली भर्ती तुरंत अविलंब भर्ती घोषणा की जाए। और जो ओवरेज हो गए 3 साल इस सरकार की निष्क्रियता की वजह से, उन ओवरेज को जो नौजवान हो गए उनको भी रिलैक्सेशन उम्र के अंदर दी जाए। ये सारी मांगे लिख के रह के मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी चिट्ठी के साथ हम इस योजना को वापसी के लिए मांग करेंगे। मांग मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਜੀ ਦਾ। ਡੱਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਮੁਖੀ ਸੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 40,000 ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਗਨੀਵੀਰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲੀਏ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਅਗਨੀਪਥ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸਕੀਮ। ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਲੱਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਔਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ 17.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, 17.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 4 ਸਾਲ ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 4,76,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਲਰੀ ਪੈਕੇਜ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 4.5 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਰਵਿਸ ਹੋਏਗੀ। ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6.92 ਲੱਖ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਰੀਬ 7 ਲੱਖ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਸਾਡੇ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ 17 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਫੌਜ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ 17.5 ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ
ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ 32 ਸਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫੌਜ 'ਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 26 ਸਾਲ। ਸੋ ਐਵਰੇਜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤਾਂ 17.5 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ 26 ਸਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 25% ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਔਰ 75% ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 75% ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 12 ਲੱਖ 11,70,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ 21 ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਫੌਜ 'ਚ ਅਗਨੀਵੀਰ, ਤੇ ਉਹ ਪੌਣੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਔਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਕਿਲਡ ਹੋਏਗਾ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੈਲੈਂਟ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸੰਧ ਔਰ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜਰਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਗੇ। ਉਧਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਓ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ, ਕਿਆਰਾ ਆਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਵरुण ਧਵਨ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। देखते हाँ एक कुछ खास झलकियाँ। ये जुग जुग जियो का लव ट्रैक है जो आज हम लोग लॉन्च करने हैं, एंड विद अस, विद कियारा एंड मी, वी हैव मिस्टर गुरु रंधावा who has flown in today specially for this पाजी. Thank you so much. और मेरे लिए बहुत, कियारा, you know this is very special for me because गुरु एंड मी हम लोग ने 2 ट्रैक्स इसके पहले भी किए, हाई रेटेड गबरू एंड तू लग दी लाहौर दिया, जो बहुत ज़्यादा चले हैं। एंड दिस सॉन्ग नैन दे हीरे, बहुत मतलब वो मेलोडी ऐसा था जब आप सुनोगे तो बार बार गुनगुनाओगे। जो विशाल पाजी ने, जो हमारे कंपोजर है, ही इज ओवर हियर, कैन वी प्लीज कॉल हिम, ही इज अ न्यू कंपोजर, प्लीज गिव अ बिग हैंड टू हिम। बट गुरु पाजी ने ये गाना गा के चांद लगा दिया है, सो वी feel very happy and Guru Paji is over here. Obviously he's a international pop icon, क्योंकि मैं सिर्फ उनको लड़कियों के साथ देखता हूँ, जहाँ भी जाते हैं सिर्फ लड़कियों के साथ, ब्यूटीफुल लड़कियाँ, रोमेनिया में, ऑस्ट्रेलिया में, बाहर गाँव के बहुत एक्सक्विजिट लड़कियाँ के साथ। बट आप सिंगल ही हो अभी भी?
पहले तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ऑल द लव ऑलवेज। और आपने जुग जुग के जियो के गानों को बहुत प्यार दिया है, उसके लिए भी थैंक यू। मीडिया ने भी बहुत प्यार दिया और ये हमारा 4th सॉन्ग है फ्रॉम द मूवी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। विशाल भाई के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ और बहुत ही प्यारा कंपोज करा है गाना, और कुमार भाई ने गाना लिखा है और मैंने गाया है। और वरुण भाई मैं सिंगल हूँ, जिस सिटी में जाता हूँ वहाँ पे। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।